Now put your presenting. आर्य करीना साक्षी तन्मय भावित करने का जय अनिकेत अनुज अंतरा हिमेश आदर्श. Okay. So a very good evening to all of you. So today we'll be starting with the fifth standard and then the sixth standard. Okay. Let's start. So we have learned in this lesson. Let's revise what we have learned. See, we have learned the processes like respiration, digestion. Yes. Then respiratory organs, which are those nose, trachea, windpipe, lungs, and diaphragm, all are included in this. Then the exchange of gases we have learned about. Then we have learned about our digestion. In that, the most important is our alimentary canal. Other than this, what are our digestive organs? Mouth, salivary gland, esophagus, then liver, stomach, pancreas, large intestine, small intestine, rectum, and the last is the anus. Okay. Each and every digestive organs functions we have learned about, and how we get the energy for the body, that also we have learned about, and circulation of blood. Yes, and in the previous lecture we have learned about our nervous system. So, what are the other systems in body? We have learned something about respiratory system, the digestive system, and the circulatory system, and the system that coordinates the functions of all system, the nervous system. बघा आपण काय काय पाहिले. आपण रेस्पिरेटरी सिस्टीम पाहिली, आपण आपली श्वसन संस्था पाहिली, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आपली पचन संस्था पाहिली, त्यानंतर सर्क्युलेटरी सिस्टीम रक्ताभिसरण संस्था सुद्धा पाहिली, आणि या सगळ्यांना कंट्रोल करणारी the one system who controls all this system is the nervous system, that also we have learned about. त्यानंतर आपण नर्वस सिस्टीम म्हणजे चेतासंस्थेबद्दल सुद्धा माहिती घेतली. Besides this, there are several other systems in our body. मग ह्या सगळ्या सिस्टीम जर वगळल्या तर अजून काही सिस्टीम्स आहेत ज्या आपल्या बॉडीमध्ये कार्य करत असतात. फॉर एक्झाम्पल, द स्केलेटल सिस्टीम gives support and shape to the body and protects the important organs inside this. त्याचा बेस्ट एक्झाम्पल आहे स्केलेटल सिस्टीम. स्केलेटल सिस्टीम म्हणजे आपल्या शरीराचा पूर्णपणे जो सांगाडा असतो तो आपल्या सगळ्या इंटरनल ऑर्गनला प्रोटेक्ट करण्याचं काम करत असतो. लाईक अवर ब्रेन इज सिच्युएटेड. कशात असतो आपला ब्रेन सांगा? वेअर अवर ब्रेन इज सिच्युएटेड सांगा? Inside a cavity inside our head. There is a cavity inside our head. In that our brain is situated. एक पोकळी असते एक कवटीच्या आतमध्ये, त्याच्यामध्ये आपला ब्रेन, आपला मेंदू सुरक्षित असतो. ओके. Then one more is the excretory system expels the waste substances that are formed in the body. आपल्या शरीरात जे टाकाऊ पदार्थ डायजेशन नंतर तयार होतात त्यांना आपल्या शरीराच्या बाहेर टाकणारी एक्स्क्रिटरी सिस्टीम उत्सर्जन संस्था असते. The working of all this system is extremely complex, but it is important to have information about them. मग या सगळ्या संस्थांची कार्य खूप कॉम्प्लेक्स आहेत, खूप गुंतागुंतीची आहेत, पण प्रत्येकाविषयी माहिती असणे खूप गरजेचं आहे. So what you have to always remember, if the functions of any one of our system is disturbed, it affects all the other systems in our body too. जर आपल्या एवढ्या संस्थांबद्दल आपण माहिती घेतली, त्या शरीरातील एखाद्या संस्थेचं जरी कार्य व्यवस्थित झालं नाही तर प्रत्येक इंद्रिय संस्थेवर त्याचा वाईट परिणाम होतो. What we have learned, a group of organs that together carry out some function of the body is called system. शरीराचे एखादे काम जे इंद्रिय, जे अवयव एकत्रितपणे मिळून येऊन करतात त्यांना इंद्रिय संस्था म्हणतात. The nose, trachea, lungs and diaphragm are organs that form a respiratory system.
आपला नाक, श्वासन नलिका, फुफ्फुस, श्वासपट्टल हे सगळं मिळून आपली रेस्पिरेटरी सिस्टीम म्हणजे श्वसन संस्था तयार होत असते. द माउथ, इसोफॅगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम and anus and certain glands. Outside the alimentary canal are the organs of our digestive system. त्याचबरोबर तोंड, ग्रासिका, जठर, लहान आतडे, मोठे आतडे, मलाशय आणि गुदद्वार आणि अन्ननलिकेच्या बाहेर असणारे काही ग्रंथी या सगळ्या पचन संस्थेत येतात. They are all included in the digestive system. Other system like the circulatory system, the skeletal system and the excretory system also take care of our other important functions of our body. मग आपल्या शरीरामध्ये अजून काही सिस्टीम्स आहेत लाईक आपली उत्सर्जन संस्था आहे, अस्थि संस्था आहे, सर्क्युलेटरी सिस्टीम म्हणजे रक्ताभिसरण संस्था आहे, या सुद्धा आपल्या शरीरामध्ये महत्वाचं काम करत असतात. फॉर द नर्वस सिस्टीम कोऑर्डिनेट्स ऑल द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी. सगळ्या जे सिस्टीम्स आहेत त्यामध्ये कोऑर्डिनेशन म्हणजे समन्वय साधण्याचं काम नर्वस सिस्टीम म्हणजे आपली चेतासंस्था करत असते. फॉर अस टू लीड अ हेल्दी लाईफ ऑल आवर सिस्टीम मस्ट फंक्शन स्मूथली. मग आपलं जीवन निरोगी चालू ठेवायचं असेल तर प्रत्येक इंद्रिय संस्थेने नीट आणि सुरळीत काम करण्याची खूप गरज आहे. ओके, गॉट इट? Got it? Here we have done with our lesson. Shall I ask you the question answer then? Yes? Okay. What's the solution? आता इथे तुम्ही काय सोल्युशन काढाल ते सांगा. A person has fainted and a crowd of people are surrounded him. एक व्यक्ती चक्कर येऊन पडलेली आहे आणि लोकांनी त्या व्यक्तीभोवती गर्दी केलेली आहे. What's the solution for this? Yes, Tanmay? When a person faints, he should be immediately when clean and fresh air. Therefore, ask the crowd to move away, then splash cold water on the face on this man. If he is not reviving, take him immediately to the doctor with the help of others. Very good. अजून कोणी सांगणार? If anyone else is interested, same question. If a person is fainted, what you are going to do? What will be the solution for this? Person is fainted and everyone is gathering around himself, around that person. They are making crowd. Yes, काय करू शकता तुम्ही? Tanmay has told a very nice answer. What about you? काय करायला पाहिजे अशा वेळी? पहिल्यांदा सगळी गर्दी बाजूला करायची आहे कारण त्या व्यक्तीला फ्रेश हवा जाणं खूप गरजेचं आहे आणि नंतर पाणी मारून पाहायचं आहे. तरीही जो व्यक्ती काही रिस्पॉन्स देत नसेल तर कोणाच्या तरी मदतीने त्याला डॉक्टरकडे न्यायचं आहे. सी, यूज युअर ब्रेन पॉवर. वाय डू वी समटाइम्स चोक सडनली वाईल इटिंग? कधी कधी एकदम घाईत जेवताना आपल्याला ठसका का लागतो? Why do we sometimes choke suddenly whenever we are eating? सांगा. Yes, Tanmay. The upper ends of both the esophagus and the trachea open in the throat next to each other. There is a flap that covers the trachea. This causes the trachea I can't hear you, this Tanmay. causes Can you say it again? yes. The upper ends of both the esophagus and the trachea open in the throat next to each other. There is a flap that covers the trachea. When the food is sold, the trachea remains closed, but if we eat in a hurry, the food enters the trachea. This causes choking. Yes, very good. Yes, Aniket, you want to tell the same? Yes, the Yes. end of both the expose and the trachea open in the
throats next to each other. There is a flap that covers the trachea. When the food is swallowed, the trachea remains closed, but if we eat in a hurry, the food enters the trachea. This causes choking, but due to condensation of the brain, we immediately start coughing, coughing, and the food particles are expelled out of the trachea. Yes, good. Next is, how is the air that we inhale purified in our body? जी हवा श्वासावाटे आपल्या शरीरात येते तिचं शुद्धीकरण कसं होतं? येस कर्णिका. There are tiny fine hair-like outgrowth called cilia inside the nose from where the air passed inside lungs. Large dust particles get caught in their hair. The air the air going inside the dust and smoke particles stick to the mucus. Thus the air that we inhale get purified. Purified. Yes, good. Next, fill in the blanks. This you have to write it in your chat box. Huh? Dash dash gas is transported to all parts of the body. शरीराला कोणता गॅस पुरवला जातो आपल्या? ऑक्सिजन. येस, गुड. The stomach is like a dash dash. जठर हे कशाप्रमाणे असतं? Not lung, it's like a bag. एका पिशवीप्रमाणे. Match the following: lungs, circulation, respiration, coordination, digestion. Respiration, yes. Stomach, jathar, digestion, pachan, yes. Next. Heart, hruday, circulation, रक्ताभिसरण. Brain, मेंदू, coordination, समन्वय. Okay. Everyone got the answers till here? Yes? Okay. Now, your question number 5 is, answer the following questions. Name the systems that carry out the different functions of the body. आपल्या शरीरातील वेगवेगळ्या कार्य करणाऱ्या संस्थांची नावे सांगा. Which systems we have learned about? तर सगळ्या सिस्टीम्सची नावे सांगायची आहेत. Yes, तन्मय? Respiratory system, digestive system, circulatory system, and the nervous system carry out different functions in our body. Yes, very good. Next is, describe how the exchange of oxygen and carbon dioxide gases takes place in lungs. आपल्या फुफ्फुसांमध्ये लंग्समध्ये एक्सचेंज ऑफ कार्बन डायऑक्साइड आणि गॅसेस कसं होतं? अनिकेत?
Yes. At the time of respiration, the external air reached up to the alveoli in the lungs. The oxygen in the air enters the blood vessels which surround the alveoli through the Alveoli, alveoli. alveoli through the network of blood vessels. Oxygen is sold to the entire body. At the same time, carbon dioxide is both by the circulating blood into the alveoli. From here, carbon dioxide is given out of the body through extraction. In this way, exchange of oxygen and carbon dioxide gases take place in the alveoli of the lungs. Yes. Next, why do we call saliva a digestive juice? लाळ हा एक प्राचक रस आहे असं का म्हणतो आपण? येस कर्णिका. Salva is the सलायवा. saliva is the saliva is the juicy juice secreted by the saliva glands. Secreted by the salivary glands. Saliva helps to make bolus from the food that we eat. Saliva also contains a starch digesting enzyme. This enzyme turns starch into sugar. Therefore, saliva is called a digestive juicy. Juice. Tanmay, same question. The saliva is given out by the salivary gland. It helps the food in the mouth to mix completely. The enzyme in the also breaks the starch. Enzyme. It's enzyme. Huh? It also breaks the starch to simple substances. Hence, digestion brings her, so it is called a digestive juice. Yes, good. Next is choose the appropriate word from the bracket. So you can write it in a chat box only. Yeah? Circulation, trachea आणि diaphragm सांगायचं आहे. Respiration takes place because of its up and down movement. याच्या वर खाली होण्याच्या हालचालीमुळे श्वासोच्छवास होतो. Diaphragm, श्वासपटल. The process of keeping the blood flowing continuously throughout the body. शरीरात सतत रक्त फिरत ठेवण्याची क्रिया. Circulation, रक्ताभिसरण. Good. Air that enters through the nose passes into this tube. नाकातून आलेली हवा या नळीत येते. Trachea, yes, श्वसन नलिका. ओके, मग आता आपण 1 to 6 सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे लिहिलेली आहेत, शोधलेली आहेत. सो व्हॉट यू हॅव टू डू, you write just now you write for question number 3 and 4. Okay, question number 3 and 4 written complete करा आता, because last time all of you have not done with the answers na, you are taking too much time, so just write
rest, that is 1, 2, 5, 6, you can do it for your homework. Okay, got it? Everyone got it? Fifth standard, what you have to do? Yes? Okay, start writing then. परत कोणालाही सांगितलं जाणार नाही. आदित्य, you टीचर got काय it? आहे? That's टीचर what. काय करायचे? तेच माहिती. I was expecting this from you. पेज नंबर 114. त्याच्यावरच्या रिकाम्या जागा आणि जोड्या लावा लिहायच्या आहेत. ज्या आता उत्तरं सांगितली ते. गॉट इट? प्रश्न क्रमांक 3 आणि 4. यस. Now, sixth standard. Sixth standard, pay attention. Raise your hand, sixth standard. Let me know once again who is there. Antara, Karina, Adesh. Only 3. Tejal or Himesh. Anuj. Okay. Jay. चला. आपण रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट पाहिलं होतं. आता आपण आज पाहणार आहोत दिस ऍक्टिव्हिटी. अ पिन होल कॅमेरा म्हणजे सुचित्र असं प्रतिमाग्राहक. पहा, टेक एन एम्प्टी सिलेंड्रिकल बॉक्स. एक एम्प्टी सिलेंड्रिकल बॉक्स म्हणजे सिलेंडरच्या शेपचा रिकामा बॉक्स घ्यायचा आहे आपल्याला. जसं तो बॅडमिंटनचा कॉक असतो ना तुमचा, बॅडमिंटनचे कॉक ज्या डब्यात येतात, तो डब्बा कसा असतो? गोल. येस, आठवतंय का तुम्हाला बॅडमिंटनच्या कॉक कशा डब्यात येतात? हा, ते प्रिंगल्स वगैरे येतात ना, ते प्रिंगल्स, ते चिप्स, असं सिलेंडर सारखा डब्बा येतो. हा, टीचर येस. चिप्स. हा, त्या तसा बॉक्स घ्यायचा आहे. रिमूव्ह इट्स कॅप ऑन वन साइड अँड पेस्ट थिन व्हाईट पेपर ऑन इट्स प्लेस. बघा इथे दाखवलाय. त्याची जे एक बाजूचं झाकण आहे, कॅप आहे, ती काढायची आहे आणि तिथे पातळ असा पांढरा कागद चिकटवायचा आहे. मेक अ स्मॉल होल ऍट द सेंटर ऑफ द अदर कॅप. आणि दुसऱ्या बाजूच्या झाकणाला मध्यभागी एक छोटा एकदम लहान होल पाडायचा आहे. Light a candle and hold the box in such a way that the flame of the candle is in front of the hole. मग एक मेणबत्ती पेटवायची आहे आणि ती अशा प्रकारे ठेवायची आहे की ती त्या होलच्या समोर येईल. Now you will see the upside down of an inverted image of the flame on the thin paper at the other end. मग तुम्हाला असं दिसेल की दुसऱ्या टोकाकडच्या जो पातळ कागद होता ना, त्याच्यावर तुम्हाला मेणबत्तीची ज्योत उलटी पडलेली दिसेल. इथे दिसतंय तुम्हाला अशा प्रकारे. ओके ना. मग ही पिनहोल कॅमेराची जी इमेज आहे, म्हणजे जो सूचिछिद्र प्रतिमाग्राहक आहे, त्याच्यावरची इमेज उलटी दिसते, हे लक्षात ठेवायचं आहे. बघा, what difference do you notice on looking through the windows in the picture? What causes the difference? इथे तुम्हाला चित्रातील खिडक्यांमधून बाहेर बघितलं तर काय फरक दिसतोय सांगा मला. पहिल्या चित्रात क्लिअर दिसतंय, बरोबर. दुसऱ्या चित्रात थोडं अंधुक दिसतंय आणि तिसऱ्या चित्रात काहीच दिसत नाहीये. राईट? येस. ओके. दुसरा प्रश्न काय तुम्हाला विचारलाय? The picture shows transparent, opaque and translucent windows panes. Spot them. चित्रामध्ये कोणत्या खिडकीचं तावदान पारदर्शक आहे, कोणत्या खिडकीचं अपारदर्शक आहे आणि कोणत्या खिडकीचं अर्ध पारदर्शक आहे? पहिलं असेल ट्रान्सपरंट, बरोबर. पहिलं पारदर्शक आहे ना, पहिली खिडकी बघा डायरेक्ट दिसते आपल्याला, मग इट विल बी ट्रान्सपरंट, पारदर्शक असेल. दुसरं असेल ओपॅक. ओके, दुसरी बाजू असेल ओपॅक, म्हणजेच ती काय आहे, अर्ध पारदर्शक, सॉरी अपारदर्शक. आणि ट्रान्सलुसंट इज अर्ध पारदर्शक. ओके, आणि शेवटच्या खिडकीतनं तुम्हाला काहीच दिसत नाहीये. सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द विंडो पेन, we may or may not see the object on the other side through it.
खिडकीच्या तावदानाच्या स्वरूपावरून आपल्याला कधी पलीकडची वस्तू दिसते तर कधी दिसत नाही. आयडेंटिफाय द ट्रान्सपरंट, ओपॅक अँड ट्रान्सल्युसंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अमॉंग द फॉलोइंग. पीस ऑफ ग्लास. सांगा, काचेच्या तुकड्यातून दिसेल का तुम्हाला? येस. येस. त्यानंतर वॅक्स पेपर, मेण कागद, नो. कलर्ड पेपर, रंगीत कागद, येस. तेलकट कागद, ऑइल पेपर, तेलकट कागद. दिसेल. दिसतं ना येस. वहीला? वहीला कधी डब्याचं टीचर तेल दिसेल. लागलंय का? दिसतं. वहीला जर डब्याचं तेल लागलं की बघा दुसऱ्या पानावर लिहिलेलं दिसायला लागतं आपल्याला. येस. येस. ओके. बघा, द मटेरियल थ्रू विच लाईट पासेस इज सेड टू बी ट्रान्सपरंट. ज्या पदार्थातून प्रकाश आरपार जातो तो पारदर्शक पदार्थ. द मटेरियल थ्रू विच लाईट डज नॉट पास इज सेड टू बी ओपॅक. ज्या पदार्थातून प्रकाश आरपार जात नाही त्याला ओपॅक म्हणजे अपारदर्शक म्हणायचं आहे. तर द मटेरियल थ्रू विच लाईट पासेस पार्शियली इज सेड टू बी ट्रान्सल्युसंट. ज्या पदार्थातून प्रकाश काही प्रमाणात आरपार जातो त्याला ट्रान्सल्युसंट म्हणजे अर्धपारदर्शक म्हणायचं आहे. समजलं इथपर्यंत? 6th स्टँडर्ड गॉट इट हिअर? ओके. नाव आता आपण बघूया फॉर्मेशन ऑफ शॅडो. छाया निर्मिती कशी होते पहा. आपण तुम्ही उन्हातून चालत असाल किंवा अंधारातून चालत असताना तुमच्या डोक्यावर उजेड असला रस्त्यावरच्या लॅम्पचा वगैरे तर तुमची सावली पडलेली तुम्ही पाहिली असेल. येस. ओके अनिकेत. लाईट गेल्यावर पण जेव्हा आपण टॉर्च घेतो तेव्हा पण आपली सावली भिंतीवर पडलेली दिसते आपल्याला. येस. येस. मग पहा, लेट्स ट्राय दिस. टेक एन इलेक्ट्रिक टॉर्च, फ्लॅश इट्स लाईट ऑन वॉल. एक इलेक्ट्रिक टॉर्च घ्यायची आहे आणि भिंतीवर तिचा उजेड पाडायचा आहे. नाव मेक युअर फ्रेंड स्टँड इन बिटवीन द टॉर्च अँड द वॉल. व्हॉट हॅपन्स. आणि तुमच्या मित्राला मध्ये उभं राहायला सांगायचं आहे. काय घडेल? भिंतीवर तुमच्या मित्राची किंवा मैत्रिणीची सावली पडेल. If an opaque object come in the way of light source, light does not pass through it. As a result, the light does not reach a wall or any other surface on the other side of the object. That part remains dark. This dark part is called as the shadow of the object. बघा, आपण स्वतः ओपॅक आहोत ना, आपल्यामधून आपण अपारदर्शक शॅडो. आहोत. आपल्यामधून लाईट पार होते का? सांगा. नाही. नाही. मग जेव्हा लाईट गेल्यावर किंवा अंधाऱ्या खोलीत आपण बॅटरी चालू केली आणि आपण मध्ये उभे राहिलो तर ती जी शॅडो पडते आपल्या भिंतीवरती का पडते? कारण आपल्यामधून प्रकाश आरपार जात नाही. कोणत्याच ओपॅक गोष्टीमधून प्रकाश आरपार जात नाही. त्यामुळे वस्तू पलीकडे जी भिंत आहे किंवा कोणताही पृष्ठभाग असेल त्यावर वस्तूची फक्त सावलीच दिसते. ओके. तिला काय म्हणायचं? शॅडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तूची छाया. नेक्स्ट ट्राय दिस. आस्क युअर फ्रेंड टू stand at a certain distance from you in a big room and obtain the shadow of your friend on the wall with the help of a torch. Now carry out the following action. Observe and make a note of changes taking place in the shadow. बघा, एका मोठ्या खोलीत तुमच्या मित्राला तुमच्यापासून थोडं लांब उभं करायचं आहे आणि बॅटरी वापरून तुमच्या मित्राची शॅडो भिंतीवर पाडायची आहे. आणि पुढे काही कृती दिल्यात बघा. सेंड अ फ्रेंड क्लोजर टू दी वॉल. तुमच्या मित्राला भिंतीच्या जवळ पाठवा. काय होईल? तुमची त्या मित्राची सावली काय होईल? मोठी की छोटी? जर तो भिंतीच्या जवळ गेला तर सावली काय होईल? छोटी. छोटी होईल, लहान लहान होत जाईल. Ask the friend to come towards you. तुमच्याकडे यायला सांगा. तुमच्या जवळ बोलवा. सावली काय होईल? मोठी. मोठी. Next you move further away from him and towards him again.
तुम्ही पण त्याच्यापासून दूर जाऊन परत जवळ या. चौथ्यात तुम्ही होल्ड द टॉर्च हाय देन नाव देन लो, उंच धरा आणि परत खाली करा. पाचव्यात गो टुवर्ड्स लेफ्ट अँड देन टू दी राईट ऑन दी फ्रेम. मग पाचव्यात तुम्ही डाव्या आणि उजव्या बाजूला जा, बघा काय काय दिसेल. The shadow of an object is formed only when light does not pass through the object. एखाद्या वस्तूमधून जेव्हा प्रकाश आरपार जात नाही तेव्हाच तुम्हाला त्याची शॅडो म्हणजे छाया दिसते. The kind of shadow is forms depend upon the relative distance between the source of light, the object and the surface or the screen on which the shadow is formed. मग कोणतीही जी वस्तू आहे तिच्या शॅडोचं, तिच्या छायेचं स्वरूप हे तुमचा प्रकाश कोणत्या स्रोतातून येतोय, सोर्स काय आहे, त्यानंतर वस्तू आणि कोणत्या गोष्टीवर तुमची सावली पडत आहे त्याच्यावर डिपेंड असतं. त्याच्यामधील अंतर आणि डायरेक्शन, त्यांच्यामधलं डिस्टन्स आणि डायरेक्शन, अंतर आणि दिशा यावर डिपेंड असतं. The shadow of an object formed due to sunlight is long in the morning and evening and short in the afternoon. सूर्यप्रकाशामुळे जी सावली पडते कोणत्याही वस्तूची ती संध्याकाळी लांब असते, दुपारी छोटी असते आणि सकाळी सुद्धा ती लांबच असते, कारण सूर्य हा दुपारी आपल्या डोक्याच्या वर येतो. ओके, वी कॅन इझिली नोट दिस चेंजेस इफ यू ऑब्झर्व द ट्रीज अलॉंग द रोड साइड. आपण जर रस्त्यावर चालताना झाडांचं निरीक्षण केलं तर हे बदल आपल्याला लगेच लक्षात येतात. दिस चेंज इन द शॅडो डिपेंड ऑन सोर्स ऑफ लाईट. मग सावलीमध्ये, छायेमध्ये हा जो फरक आहे तो प्रकाशाचा स्रोत, द ऑब्जेक्ट तुमची जी वस्तू आहे ती, अँड ऑल्सो ऑन द सरफेस ऑन विच द शॅडो इज फॉर्म, आणि तुमची छाया कोणत्या गोष्टीवर पडत आहे यांच्या अंतरावर अवलंबून असते. ओके, समजलं इथपर्यंत? 6th स्टँडर्ड गॉट टिल हियर? ओके Karunika. Okay, 5th standard you have done with question number 3 and 4. Then write for question number 5. Question number 5. Write for question number 5. Start writing. Okay, now pay attention. A sundial म्हणजे सूर्य तबकडी. पहा, a sundial is an instrument that indicates the time with the help of an extent and the direction of the shadow of an object forming the sunlight. एखादी वस्तू आणि तिची सूर्यप्रकाशातली छाया यांची दिशा यांच्या मदतीने वेळ दर्शवणारं उपकरण म्हणजे सनडायल, सूर्य तबकडी ज्याला मराठीमध्ये म्हणतात. Earlier, time was measured by placing a stick parallel to the axis of the earth and by noting the position of its shadow on the dial at different times of the day. मग पूर्वी काय केलं जायचं, एक काठी घेतली जायची जिला पृथ्वीच्या अक्षाला समांतर ठेवून काठीची छाया दिवसाच्या वेगवेगळ्या वेळी तबकडीवर कुठे पडते हे नोंदवलं जायचं आणि वेळ मोजली जायची. द लार्जेस्ट सनडायल इट ॲट द जंतर मंतर न्यू दिल्ली. अशी सर्वात मोठी सूर्य तबकडी जंतर मंतर नवी दिल्ली येथे आहे. Wait a minute. ओके, समजलं इथपर्यंत? सगळ्यात मोठी सनडायल कुठे आहे? जंतर मंतर न्यू दिल्ली. The research work presented by the Indian scientist Sir C.V. Raman regarding scattering of light is known as the Raman effect. बघा, भारतीय जे शास्त्रज्ञ होते सर सी.व्ही. रमन यांनी सादर केलेला प्रकाशाचा विकिरण यांच्या संबंधीचा जो प्रयोग आहे, जो एक्सपेरिमेंट आहे, त्याला रमन इफेक्ट म्हणून ओळखलं जातं. ओके, समजलं इथपर्यंत? 6th स्टँडर्ड. ओके,
बघा अशा प्रकारच्या शॅडो तुम्ही तयार करू शकता. लाईट गेल्यावर कधी ट्राय केलंय का हे करणं? हॅव यू डिड दिस? येस, गुड. आता एक ऍक्टिव्हिटी आहे बघा आपल्याला. लेट्स ट्राय दिस. ॲपॅरेटस, अ ग्लास, एक ग्लास हवाय आपल्याला काचेचा. देन वॉटर, पाणी, अ लार्ज व्हाईट शीट ऑफ पेपर, मोठा पांढरा कागद. Place a glass filled with water on a sheet of paper in the window so that it receives direct sunlight. What is seen on the paper? काय करायचं आहे? खिडकीत सूर्यप्रकाश येईल अशा ठिकाणी पूर्ण पाण्याने भरलेला काचेचा ग्लास हा कागदावर ठेवायचा आहे. कागदावर काय दिसेल? शॅडो दिसते ना तुम्हाला? Can we do the same in dark room with the help of a prism and a torch? What do we learn from this? मग आपण प्रिझम आणि टॉर्च घेतलं तर डार्क रूम मध्ये सुद्धा होऊ शकता का हा प्रयोग? सांगा. नाही. Why? Why it cannot happen? कारण की तिथं शॅडो, कारण इथं टीचर इथं उजेड कमी पडणार. बट वी आर टेकिंग टॉर्च ना, आपण टॉर्च घेतोय आणि ग्लास काचेच्या ग्लासेच्या जागेवर आपण प्रिझम पण घेतोय. प्रिझम माहितीये का तुम्हाला कसा असतो? नाही. ओके. हा जो काचेचा ग्लास दिसतो ना, अशाच प्रकारे एक प्रकारचा त्रिकोण असतो. 3D त्रिकोण असतो, तो पण पूर्ण काचेचा असतो. मग आता तुम्ही या गोष्टीचा शोध लावून मला सांगणार आहात. ओके, बघा. अपराटस नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी आहे सोप वॉटर, अ स्मॉल लूप ऑफ वायर. आपण साबणाचं पाणी घ्यायचं आणि छोटीशी अशी तार घ्यायची आहे. If you dip the wire loop in the soap water and then blow on it, soap bubbles are formed. The beautiful colors of the rainbow are seen in this paper. What do you see on holding CD in the sun? बघा, तुम्ही जर कधी उन्हात साबणाचं पाणी करून बबल सोडले, तुम्ही रेनबोचे कलर दिसतात ना त्याच्यात, पाहिलंय का असं? येस. आणि सीडी उन्हात धरली तर काय होईल? त्याच्यावर पण दिसतात ना कधी कधी कलर सीडी धरून. येस, बघा. The British scientist Sir Isaac Newton made a special disc. One side of the disc was divided equally into 7 petals of 7 colors: red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. एकदा सर आयझॅक न्यूटन यांनी एक तबकडी बनवली आणि तिची एक बाजू तांबडा, नारंगी, पिवळा, हिरवा, निळा, पारवा आणि जांभळा या 7 रंगांनी रंगवली. अशा प्रकारे विभागली. The disc was featured on a stand and rotated fast. आता ती तबकडी स्टँडवर बसवली आणि जोरात फिरवली. As the disc rotated, the 7 colors disappeared and only white was seen. जेव्हा ती जोरात फिरवली गेली तेव्हा सगळे कलर नाहीसे झाले, फक्त पांढरा रंग दिसला. This proved that sunlight is made of 7 colors. याचा अर्थ काय होतं की सूर्यप्रकाश हा 7 रंगांचा बनलेला आहे. That is why the disk is known as Newton disk. म्हणून त्या डिस्कला न्यूटनची तबकडी असं म्हणण्यात आलं. न्यूटन wrote a book called Optics about light. न्यूटनने ऑप्टिक्स नावाचा लाईटवर, प्रकाशावर एक ग्रंथ सुद्धा दिलेला आहे. Always remember, the shape of a shadow depend upon the source of light, the object, the surface on which it is formed. नेहमी तुम्ही काय लक्षात ठेवायचं आहे? छायेचा आकार हा प्रकाश स्त्रोत, प्रकाशाचा स्त्रोत काय आहे? सूर्य आहे, टॉर्च आहे, मेणबत्ती आहे, वस्तू कोणती आहे आणि तुमची छायेची सावली, तुमच्या वस्तूची सावली म्हणजे छाया कशावर पडणार आहे याचे अंतर आणि त्याचे दिशेवर अवलंबून असतो. We should not get frightened by the shadows we see at night because there is simple science behind that. मग रात्रीच्या वेळी जर तुम्हाला सावली दिसली तर घाबरून जायचं नाही, कारण त्याच्या मागे एक सोपं विज्ञान आहे जे आता आपण शिकलो. बरोबर? आता घाबरणार का रात्री सावली दिसल्यावर?
नो. व्हेरी गुड. बघा काय काय शिकलो आपण. व्हॉट वी हॅव लर्न. अ सबस्टन्स दॅट इमिट्स लाईट इज अ सोर्स ऑफ लाईट. प्रकाशाचे उत्सर्जन करणारा पदार्थ म्हणजे प्रकाशाचा स्रोत. द नॅचरल सोर्सेस ऑफ लाईट आर द सन, द स्टार्स, fireflies, etc. The lantern, the flame of candle, an electric bulb, etc. are artificial source of light. मग सूर्य, तारे, काजवे हे प्रकाशाचे नैसर्गिक स्रोत आहेत. तर कंदील, मेणबत्तीची ज्योत, विद्युत बल्ब हे सगळे प्रकाशाचे कृत्रिम स्रोत आहेत. लाईट इज propagated in straight line. प्रकाशाचं संक्रमण नेहमी सरळ रेषेत होतं. Light must be reflected from the surface of an object for the object to be seen. कोणतीही वस्तू दिसण्यासाठी तुम्हाला त्या वस्तूच्या पृष्ठभागावरून प्रकाशाचं परावर्तन होणं, रिफ्लेक्ट होणं खूप गरजेचं असतं. If an opaque object obstructs the path of light, it casts a shadow. जेव्हा प्रकाशाच्या मार्गात एखादा ओपॅक ऑब्जेक्ट येतो, एखादी अपारदर्शक वस्तू येते आपल्यासारखी, तेव्हा त्या वस्तूची सावली पडते. व्हाईट सनलाइट कंटेन्स 7 कलर. सूर्याच्या पांढऱ्या प्रकाशात 7 रंग असतात. सायन्स वॉच. Many questions arise in our mind while studying science. Some easy, some difficult. Where can we find the answers to them? मग आपण जेव्हा विज्ञान समजून घेत असतो तेव्हा काही कठीण किंवा काही सोपे असे प्रश्न आपल्याला पडतात. मग त्याची उत्तर आपल्याला कुठे मिळतील? Do not keep the questions to yourself. Keep asking those questions and look for the answer. The store of knowledge is enormous. Glean as many particles of it as you can. मग आपल्या सभोवताली ज्ञानाचा प्रचंड मोठा भांडार आहे, साठा आहे. मग त्यामधून आपण ज्ञान शोधायचं आहे. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलेलं उत्तर तुम्ही मला शोधून देणार ना नेक्स्ट लेक्चरला? येस ऑर नो? प्रिझम आणि तुमचा टॉर्च घेतली आपण तर काय इफेक्ट होईल ते शोधणार ना? ओके. बघा. वाय डू वी प्लकर आवर लिप्स वाईल ब्लोविंग अ कॅन्डल आउट? तुम्ही पाहिलंय का की आपण जेव्हा मेणबत्ती विझवतो लाईट गेल्यावर किंवा बर्थडेला, मोस्टली आता लाईट्सला आपण मेणबत्तीचा वापर करत नाही कारण आता इन्व्हर्टर आले आहेत. पण आपण बर्थडेला तर मेणबत्ती विझवतोच ना, ते तर मस्ट केलंय आपण, हो की नाही? मग आपण ओठ असे जवळ का आणतो? अशी शिट्टी वाजवल्यासारखेच का ओठ करतो? ओठांचा चंबू का करतो सांगा? असं तोंड उघडं ठेवून का नाही आपण फूक मारत? असे दात विचकून का नाही फूक मारत? काय होतं, जेव्हा आपण मेणबत्ती विझवतोय तेव्हा आपण तिच्यावर फुंकर मारतोय, बरोबर? जेव्हा आपण ओठ अशी शिट्टी वाजवल्यासारखे करतोय, ओठांचा चंबू करतोय, तेव्हा तोंडातून हवा पडण्यासाठी जागा कमी होते आणि हवेला आपल्याला खूप मोठा फोर्स लावता येतो आणि त्याच्यानेच आपली मेणबत्ती विझून जाते. ओके, कट? समजलं? व्हेरी गुड. आता थोडाच वेळ आहे आपल्याकडे, त्यामुळे क्वेश्चन आन्सर जेवढे कम्प्लीट होतील तेवढे आपण पाहूया. पहिलं फिल इन द ब्लँक आहे, याची उत्तरं चॅट बॉक्स मध्ये लिहा किंवा हँड रेज करा. ओके, ऑप्शन खाली दिलेले आहेत तुम्हाला. अ डॅश डॅश इज अ नॅचरल सोर्स ऑफ लाईट. प्रकाशाचे नैसर्गिक उगमस्थान टिंबटिंब आहे. Star. 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 स्टार. गुड. येस. त्यानंतरचा क्वेश्चन पहा. अ डॅश डॅश इज अन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाईट. टिंबटिंब हे Candle. प्रकाशाचे कृत्रिम उगमस्थान आहे. कॅन्डल. Candle. When light passes through a prism, it gets separated into dash dash colors. 7. 7. उत्तर भेटलं का? भेटलं हो. उत्तर? हा. मग जेव्हा आपण प्रिझम मधून पास करू ना तेव्हा आपल्याला 7 कलर्स दिसतील. ओके. नेक्स्ट. द इमेज ऑब्टेन इन द पिनहोल कॅमेरा इज डॅश डॅश. सुचित्रा Inverted. मिळणारी प्रतिमा Inverted. इन्व्हर्टेड, उलटी असते. A shadow is formed when and dash dash objects come in the way of light.
Optians. Optian. ओपॅक ना. Opaque. ओपॅक अपारदर्शक. When a dash dash object comes in the way of light, light passes dash dash it. Transparent and through. Transparent and Through. through. हा थ्रू. Transparent ट्रान्सपरंट through. अँड थ्रू. हा पारदर्शक आणि त्यातून प्रकाश आरपार जातो. It's a situation. वेटा. क्वेश्चन नंबर 2 आहे राईट वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर लिमिनस और नॉन लिमिनस. हे तुम्ही लिहू शकता ना. हो. दिलेला हे नॉन लिमिनस आहे की लिमिनस म्हणजे त्याच्यातनं लाईट इमिट होते की नाही ते लिहायचं आहे फक्त. इट इज व्हेरी इझी. मॅच द फॉलोइंग बघा. मिरर आरसा. 3. रिफ्लेक्शन बरोबर. फायरफ्लाय काजवा. Luminous. ल्युमिनस दीप्तिमान. पिनहोल कॅमेरा. Invert image. इन्व्हर्टेड इमेज उलट प्रतिमा. Non-luminous. मून नॉन ल्युमिनस दीप्तिहीन. राईट आन्सर्स टू द फॉलोइंग. व्हॉट थिंग्स आर नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ शॅडो. छाया निर्मितीसाठी कोणकोणत्या बाबी आवश्यक असतात. चला रेज युअर हँड फास्ट. येस अंतरा. अंतरा उत्तर सांगायच्या वेळी माईक ऑन करायचा आहे. आदेश. It's a second one. नो आदेश ओनली फर्स्ट वन. This necessary from What things are necessary for the formation of shadow? Jai. Jai. Yes जय. आवाज येतोय का माझा तुम्हाला. मी बोलू. सांगा पटकन. This necessary for the formation of the shadow are a shadow of light, any object, a sub. शॅडो साठी काय काय लागतं. सोर्स ऑफ लाईट. A source of light. ऑब्जेक्ट. ओपॅक ऑब्जेक्ट. Opaque object. and a screen पडदा. ओके. when can an object be seen. वस्तू केव्हा दिसू शकते. when can an object be seen. wait. अनुज. Yes, teacher. when can an object be seen. We can see an object how reflected or rich or when the rays of a source get reflected from object and reach to our eyes, then we can see the object. Okay. जेव्हा प्रकाशाची किरणे परावर्तित होऊन पुन्हा आपल्या डोळ्यात पडतात तेव्हा आपल्याला दिसतं ऑब्जेक्ट.
व्हॉट इज शॅडो? छाया म्हणजे काय? व्हॉट इज शॅडो? छाया म्हणजे काय? जय, जय, Yes, teacher. व्हॉट इज शॅडो? Shadow is progressed by an obscure object. Light does not pass through of acute object. It does not reach the wall or any other surface on the other side of the object. This path therefore remains dark. This dark air the called the shadow of the object. येस. अंतरा, छाया म्हणजे काय? प्रकाशाच्या मार्गात एखादी अपारदर्शक वस्तू आली की ती हा प्रकाश ओढवते. त्यामुळे वस्तू पलीकडे असलेल्या पृष्ठभागावर या वस्तूची सावली पडते. या सावलीला छाया असे देखील म्हणतात. ओके, मग आता हे सगळे क्वेश्चन आन्सर तुम्ही होमवर्कला लिहू शकाल? येस. हो. ओके. फिफ्थ स्टँडर्ड बुक्स दाखवा. अनिकेत, जेवढं कंप्लीट झालंय नाही झालंय सगळ्यांनी बुक दाखवायचंय आता. फिफ्थ स्टँडर्ड. अनिकेत, फास्ट. येस, गुड. अँड द नेक्स्ट वन. व्हेरी गुड. देन तन्मय. Tanmay, show me your book. Karnika. Make it closer, beta. Yes. Next question. Okay, good. Then Arya. Arya, book दाखव. Yes, ma'am. Good. Sachi. Yes, teacher. Sachi, show me your book. Teacher too. Okay, sixth standard, have you understood all the question and answer you're going to write? Yes, sixth standard. Ma'am. Yes, Bhavik, show me. Okay. Yes, good. Yes. Ma'am, दाखवू का? Okay, Bhavik बंद कर. Yes, Sachi, show me. Chala, all others can leave the class. Bye bye, teacher. Thank you. Bye, teacher. Bye-bye. Bye, Bye. Show me teacher. Thank fast. you, teacher. Welcome. Bye, Bye. teacher. Yes, Sachi. Yes, good. Okay. You can Bye, leave the ma'am. class. Bye, teacher. Bye-bye.